Assalamu alaikum. Hope you are all well in this pandemic time. I am also well. Today I will take the class of Alim from English for today. I am in first paper. Today my topic is Hercules. It is from Unit 9 Lesson 4. Unit 9 Lesson 4. Please attend the class. Please open your book and please attend it. Hercules. Hercules is the name of a Greek myth, Greek hero who had immense strength. Hercules is a hero from a Greek myth who has a immense strength. Okay, now we start the lesson. Hercules was the son of Jupiter and Alcmena. Hercules, Jupiter এবং Alcmenaর son, পুত্র. Eurystheus, the king of Mycenae, and his cousin made him undergo some difficult tasks, which are known in Greek myths as the 12 labors of Hercules. I say again, Hercules is the son of Jupiter and Alcmena. The king of Mycenae, Eurystheus, gave him some tasks, 12 tasks, which is known as 12 labors of Hercules. The Greek myths, the first is, it means that Hercules হচ্ছে একজন গ্রিক মিথ হিরো, পৌরাণিক হিরো, যে কিনা জুপিটার এবং আলকেমেনার সন্তান। আর মাইসেনিয়ার অধিপতি ইউরিস্থিয়াস হারকিউলিসকে 12টি কাজ দিয়েছে, যেটা ইতিহাসে হারকিউলিসের কাজ বলে গণ্য। প্রথম কাজটি ছিল, ফার্স্ট, the Hercules involved a fight with a lion. This lion is a terrible lion and it made their life terrible. So Hercules first involved a fight with the lion. And the valley of Nemea was being disturbed by a terrible lion. So Eurystheus ordered Hercules to slay the beast, Hercules, and bring him skin. অর্থাৎ মাইসেনিয়ার অধিপতি ইউরিস্থিয়াস হারকিউলিসকে হুকুম করে এই লায়নটার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তার চামড়া নিয়ে আসতে। At first Hercules tried to fight the lion with his club and arrow. প্রথমত হারকিউলিস চেষ্টা করে তার তীর এবং ধনুক দিয়ে ওই লায়নটাকে ওই সিংহটাকে মারার জন্য। বাট দিস টুক হিম nowhere, কিন্তু সে এতে সফল হয়নি। দেন হারকিউলিস অ্যাটেম্পট এ ডিফারেন্ট ট্যাকটিক। এরপরে হারকিউলিস একটা ভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে। He decided he would use his hands. সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে তার হাত ব্যবহার করবে। তার যে অপরিমেয় শারীরিক শক্তি আছে, সেই শক্তিটা সে ব্যবহার করবে। He thus managed to slay the animal on his own. এরপরে সে তার নিজের চেষ্টায় নিজের হাতে এই পশুটাকে হত্যা করতে সামর্থ্য হয়, relying entirely of his immense strength.
যেখানে সে তার অপরিমেয় যে শক্তি তার আছে সেই শক্তিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এবং সে এই শক্তির বলেই সে লায়নটাকে হারিয়ে দেয়। Victorious, he returned to Mycenae, carrying the dead lion on his shoulder, a sight that terrified the king. এবং বিজয় লাভ করার পরে সে সিংহটাকে তার কাঁধের উপর দিয়ে এমনভাবে নিয়ে আসছিল, এত বিশাল আকারের একটা সিংহকে তার কাঁধের উপরে রেখে এমনভাবে নিয়ে আসছিল যে মাইসেনিয়া দ্য কিং, মাইসেনিয়ার অধিপতি ইউরিস্থিয়াস এই দৃশ্যটা দেখে ভয় পেয়ে যান। এরপরে his next task was a fight with a hydra. Hydra is a monster which has 9 heads and called his 9th head is immortal. Okay, please read. His next task was to slay a monster called Hydra that was ravaging the country of the Argos. তার পরবর্তী কাজ ছিল হাইদ্রার বিরুদ্ধে, যেটা ধ্বংস করে দিচ্ছিল আর্গোস রাজ্যকে, এবং হারকিউলিসের উপর দায়িত্ব পড়ে এই হাইদ্রা, এই 9 মাথালা এই মনস্টার মানে ভূত রাক্ষস, এই মনস্টারকে মারার জন্য। The Hydra had 9 heads, of which the middle one was said to be immortal. হাইদ্রার ছিল 9টা মাথা, যার ভিতরে মাঝখানের মাথাটাকে বলা হয় ইমমর্টাল। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইমমর্টাল? ইয়েস, ইমমর্টাল অর্থ অমর, যে মরে না, যেটাকে মারতে পারে না, সেটাকে ইংরেজিতে বলে ইমমর্টাল। Our hero struck off his heads with his club. হারকিউলিস তার ধনুকের সাহায্যে তার মাথাটা কেটে নেয়। But whenever he knocked off a head, 2 new ones erupted in its place. এবং যখন সে একটা মাথা কেটে ফেলে দেয়, তখন সেই জায়গায় আরো 2টা মাথা বেরিয়ে আসে। Eventually, with the help of his devoted servant Iulus, এবং শেষ পর্যন্ত তার অধীনস্থ দাস ইউলাসের সাহায্যে Hercules succeed in burning all the heads of Hydra except the 9th or immortal one. অর্থাৎ সে তার দাস ইউলিয়াসের সাহায্যে সবগুলো মাথাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে সামর্থ্য হয়, শুধুমাত্র তার 9ম মাথা অর্থাৎ মাঝখানের যে মাথাটা ছিল সেই মাথাটা বাদে অন্য সবগুলা মাথাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে সামর্থ্য হয়। কার সাহায্যে? হারকিউলিসের দাস ডিভোটেড সার্ভেন্ট ইউলিয়াসের সাহায্যে। In the other words, which he decided to bury under a huge rock. এবং যেটা সে সিদ্ধান্ত নেয় যে 9ম মাথাটাকে পুড়িয়ে ফেলা যায় নাই, যেটাকে পুড়িয়ে ফেললো আবার জন্মায়, সেই 9ম মাথাটাকে হারকিউলিস ঠিক করলো যে কি করবে, পাহাড়ের পাদদেশে তার মাথাটা গেঁথে দিবে। In other words, Hercules triumphed again, এবং আবারও হারকিউলিস জয়লাভ করার পরে as he would every time he was given an impossible task by Eurystheus, এবং তাকে আরো কাজ দেওয়া হয় রাজা ইউরিস্থিসাসের পক্ষ থেকে, তাকে আরো অনেক কাজ দেওয়া হয়। মানে হচ্ছে এই কাজটা তো হায়দ্রার 9ম মাথাটাকে পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের নিচে গেঁথে দেওয়ার পরও সে যখন বিজয় লাভ করে তখন রাজা ইউরিস্থিয়াস তাকে আরো কাজ দেন, এবং and this is how he began to acquire the reputation of a hero possessing immense strength throughout the world.
এবং এভাবেই সে তার অপরিমেয় শক্তি কাজে লাগিয়ে সবগুলোতে জয়লাভ করে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? যে হারকিউলিস হচ্ছে এমন একজন গ্রিক পৌরাণিক হিরো যার ছিল যার শরীরে ছিল অপরিমেয় শক্তি, এবং সে এই শক্তির বলে এই 12টা কাজের সবগুলো কাজেই একটা একটা করে জয়লাভ করে এবং সবগুলোতেই এবং এভাবে তিনি তার সবগুলো শক্তি দেখাতে পারেন। ওকে, নো মোর টুডে। Next class, I will take next class about Unit 12. Okay, thank you students.